Hello, and you're all very welcome to the Unity Roadmap for 2023년 Games 유니티 in 게임 로드맵 2023. 세션에 오신 것을 Today, 환영합니다. you're going to get an overview 오늘은 of the new 내년에 계획된 features and 새로운 technology 기능과 plans for 기술에 the 대한 coming year. 개요를 알려드리겠습니다. Before we get started, here's 시작하기에 our safe 앞서 harbor 저희 statement. 면책 I'll give 성명을 you a second to 보여드리겠습니다. read it. 잠시 시간을 내서 This is 읽으시면 just a legal 좋겠습니다. statement explaining 단체 that you 기술을 should still do 선택하실 your 때 homework when you 여전히 choose your 여러분께서 path. 직접 조사를 해보셔야 한다고 Today, 설명하는 I'm 법적 excited to 진술일 be joined by 뿐입니다. product managers 오늘 all 저는 across 유니티의 Unity, 다양한 제품 covering 영역을 lots of 다루는 different 프로덕트 product areas. 매니저와 함께 They 발표를 will each be 하겠습니다. walking you through their 각자 areas 자신의 in 분야를 detail. 자세히 I'm 설명을 Andrew, and I get 해주시겠습니다. to lead 저는 product management for 앤드류고요. our editor and engineer. 에디터와 엔진 프로덕트 매니저입니다. Here's our agenda for today. 오늘의 We'll start with a 일정입니다. word about our vision and 먼저 how you can shape 비전에 our 대해서 releases 말씀을 드리고 and how we use 릴리스를 Unity. 출시할 Then 때 we'll dive into 여러분께서 the roadmap 기여하실 수 itself, 있는 방법, covering 유니티를 a 출시하는 selection 방법에 of 대해서 what's 말씀을 important across 드리겠습니다. 8 big 다음으로 areas. 로드맵에 대해 설명을 드리고 8개 So our 분야로 goal and 발표를 mission is 나눠서 quite 설명을 simple. 드리겠습니다. 저의 Unity 미션과 enables 목표는 you to create 단순합니다. 유니티는 extraordinary games 사용자가 다양한 of 유형의 all 훌륭한 kinds 게임을 to reach 만들고 your players 세계 wherever 각지의 they are. 플레이어에게 도달할 수 And that's 있도록 made 돕고 true 있습니다. every day by the wonderful games 여러분께서 숨결을 you all bring 불어넣는 to life. 멋진 게임 덕분에 이 미션은 매일 현실이 되고 있습니다. And your feedback 그리고 여러분의 sets our 피드백을 priorities. 바탕으로 저희는 We have 우선순위를 feature 설립하고 requests, bug 있는데요. fixes, 피처 comments 요청, about 버그 what you 픽스, like, 그리고 and of 여러분께서 course what you 좋아하는 don't 것에 like. 대한 코멘트와 불만 And all of 사항, that puts you at 이 the 모든 center of 것이 each release. 피드백이 되어서 여러분께서 So, with 릴리스의 that 중심이 feedback, we're 됩니다. working towards 이 delivering 피드백을 바탕으로 substantial 저희는 improvements to the 실질적인 following 개선 broad 사항을 areas. 다양한 분야에서 Empowering you, 실현하기 위해 no 노력하고 matter your 있습니다. 이를 specialization, 통해 여러분의 to build 전문 more 분야와 immersive, 무관하게 힘을 beautiful 더해드리고 experiences in 있고요. Unity. 이를 통해 유니티로 Investing 더욱 in your 몰입성이 editor 높고 experience, 아름다운 providing 경험을 you with 만들도록 better 지원하고 performance in the 있습니다. editor and 에디터 at 경험에 runtime on 대한 target 투자를 하고 platforms. 있고 여러분께 더 And 나은 of course, 성능을 quality 에디터에서 first, 제공을 하고 making 또 it 타겟 as 플랫폼에서 efficient as 런타임 possible 성능을 to 개선하기 use 위해 creative 노력을 하고 Unity 있습니다. by 이를 shipping the 통해 여러분께서 production-ready 게임 features 제작의 and improvements 효율성을 더욱 that 늘릴 수 matter 있을 most 것이고 to you. 또 프로덕션에 즉시 활용할 수 있는 기능과 So 개선 here 사항을 are the 제공하기 product 위해 outcomes 저희는 in our 노력하고 roadmap that we're 있습니다. going to cover today. 오늘 Again, all of 말씀드린 this is 로드맵상의 driven by feedback that we've 제품들입니다. received from you. 모두 여러분의 What I'm 피드백을 personally excited 바탕으로 about is that 개선이 we're 이루어지고 focused 있습니다. on what we hear 제가 loud and clear, 굉장히 흥분이 which 되는 is 것은 you want a 여러분께서 stable, 항상 robust 말씀해 core 주시는 product. 것이 안정적이고 You want us to 강력한 ship a 코어 set of unified, 프로덕트에 scalable render 대한 pipelines. 요구를 말씀해 And of 주고 course, 계시다는 provide you with 것입니다. the tools and 통합된 runtime 확장 to 가능한 hit 렌더 frame rate. 파이프라인도 요구해 주고 But we're 계시고요. also 또 fueling 프레임 your 럭 ambition to do 레이트를 more. 개선하기 위한 To build 툴과 bigger 런타임이 games, more 필요하다고 connected 하십니다. games. So we 저희는 여러분의 and of course, 야심을 to leverage 지원하기 the 위해서 cloud to 노력을 enable 하고 you to work 있습니다. with friends 더 and 큰 colleagues 규모의 게임, in 연결된 new 게임, ways. 그리고 새로운 플랫폼 So what 에서의 does it 게임을 look like on the 출시할 수 ground? Well, 있도록 we have 클라우드를 two 활용할 수 different release 있도록 versions. The 새로운 LTS, 개선을 our 제공하고 long-term 있습니다. supported version, and the text version. And of 저희는 course, 두 you 가지 choose 버전으로 which 릴리스를 release makes 하는데요. sense for you LTS가 based on 있고 your 테크 project 스트림이 needs. 있죠. 여러분의 Our 프로젝트 LTS 니즈에 versions 따라서 come with 2 선택을 years 하시면 of support 됩니다. and represent LTS the most 버전에는 stable of the 2년간의 last 지원이 12 months of 제공되고 development. 지난 12개월 Our 동안 tech streams are 개발된 released twice a 내용에 year, 대한 가장 giving you 안정적인 access to 버전이 the 출시되는 in-progress 것입니다. features where we 테크 really need your 스트림은 feedback. 1년에 2번 And this 출시가 means you get 되는데요. a head start, of course, on the 여전히 new 개발 중인 capabilities for your 기능들이 games. 들어가서 여러분의 And the tech 피드백이 stream is 절실히 fully 필요합니다. supported 이를 until 통해 the 여러분께서 next major release. 신기술을 So 굉장히 let's jump 빠르게 in and 접해보실 start with 수 the first of 있고 these 다음 focus 테크 areas, our stable 릴리스까지, core. 메이저 So what 릴리스까지 is 지원이 stable core? These 제공됩니다. are the 그러면 foundational 스테이블 components 코어에 대해서 of 얘기해 editor 보겠습니다. engine, 바로 the 에디터 subsystems which 엔진의 are used 근본적인 by 구성 all of you. 요소입니다. 여러분께서 사용하시는 And with that, I'd like 가장 to 중요한 start with the content 기능들인데요. pipeline. 먼저 Which covers 컨텐츠 the 파이프라인에 end-to-end 대해서 journey 말씀을 that your 드리겠습니다. asset takes from 에셋이 import 거치는 처음부터 through to 끝까지의 runtime 모든 loading. 여정, 즉 임포트에서 Okay, 런타임 shader 로딩까지의 variants. We 여정입니다. recognize and 쉐이더 refer to 베리언트 variants as a 관련해서 major 여러분께서 product 계속 issue 피드백을 for you. 주셨는데요. So to reduce 생산성 문제가 shader 있다고 말씀을 variant 해주셨습니다. compilation time, 쉐이더 our first 베리언트 step is 컴필레이션 shader 시간을 variant 줄이기 위해서 pre-filter. 저희는 쉐이더 베리언트 프리 Variant 필터를 pre-filtering will land 만들었습니다. in 23.1 with backports from 23.1에 22 출시가 and 21. 되고 22 그리고 Overall, 21 we're seeing 버전까지 significantly 백포팅이 reduced shader 됩니다. processing and build 또 time, 쉐이더 up to 프로세싱과 around 빌드 90% 타임이 in some of our 크게 samples in 개선되어서 projects. 일부 샘플 게임 And to help 프로젝트에서는 you 최대 improve iteration 90% times further, 절감되었습니다. we have a few 또 more features to 이터레이션 highlight. 시간을 Something 더욱 I'm excited 단축하기 about is 위해서 prefab 더 replacement, 많은 which 기능들이 allows you to 출시되고 select 있는데 any 그 중에 prefab 하나가 instance 프리팹 and easily 리플레이스먼트입니다. replace it with a different 그래서 prefab. 씬에서 And then you 어떤 can choose 프리팹 whether 인스턴스를 people should 선택할 start 수 any 있고 prefab 다른 overlap. 프리팹으로 교체할 수 Next, the 있습니다. addressable team will soon 다음으로 launch a 어드레서블 new build 팀에서 layout 금방 report 새로운 빌드 레이아웃,
보고 비주얼라이저를 출시할 것입니다.
이를 통해서 빌드와 에셋 번들 그리고 어드레서블 그룹의 레벨을 검사할 수 있습니다. 이를 통해서 각기 다른 컨셉 간의 연결을 평가하고 이해할 수 있고요. 다운로드 사이즈와 런타임 성능에 맞춰서 빌드를 최적화할 수 있습니다. 23.1에서는 실험용 기능 에셋 번들 빌드 파이프라인에 대해서도 출시를 하게 되는데요. 여기서 새로운 멀티프로세스 에셋 임포트 기능이 활용됩니다. 이를 통해서 전체적인 컨텐츠 빌드 타임이 단축될 것입니다. 또한 저희는 유니버설 씬 디스크립션, 줄여서 USD를 유니티에 통합시키고 있습니다. USD는 미래의 컨텐츠 파이프라인에서 아주 중요한 역할을 하게 될 텐데요. 이 기술을 통해서 여러분께서는 보다 아티스트 친화적인 파이프라인을 활용할 수 있고 보다 강력한 협력을 통해서 워크플로우 작업을 할 수가 있습니다. 이에 대해서는 향후에 좀 더 자세한 내용을 발표 드릴 테니 많은 관심 부탁드립니다. 마지막으로 공유 드릴 세부적인 기능들이 있는데요. 23.1에서는 컨텐트 파일과 컨텐트 아카이브를 ECS 프로젝트에서 활용할 수 있습니다. 그러면 매우 빠르게 대규모 프로젝트에서 에셋을 스트리밍할 수 있게 됩니다. 그리고 메가시티 샘플을 통해서 그 결과를 보실 수 있을 것입니다. 스피드 트리를 활용하시는 분들을 위해서 에셋 인풋을 개선했습니다. 그러면 LOD 생성에서 직접적인 통제를 가질 수 있게 됩니다. 다음으로 패키지 매니저가 있는데요. 모듈형 시스템으로서 유니티 에디터를 어떻게 활용할지에 대한 여러분의 권한을 강화해 줍니다. 확장성을 이번에는 강화해서 고급 유저들과 팀들을 돕기로 했고요. 또 투명성도 개선이 되었습니다. 캐시 위치에 대해서 여러분의 통제력이 강화되고요. 멀티 셀렉트 액션이 가능해서 패키지를 벌크로 관리할 수 있게 됩니다. 다음으로 패키지 사이닝 기능을 개선을 해서 여러분 께서 언제 패키지를 더할지에 대해서 의사결정을 보다 효율적으로 낼 수 있습니다. 인풋 관련해서 지금 시스템도 강력하지만 복잡하다는 얘기를 들었습니다. 그래서 보다 단순화하고자 있습니다. 새로운 인풋 시스템을 출시할 것이고요. 하이레벨 API를 통해서 빠르고 쉽게 인풋 시스템을 만들 수 있게 될 것이고 글로벌 액션에 여러분께서 인풋 매핑을 셋업할 수 있게 될 것입니다. 그래서 현재에 비해서 셋업에 필요한 단계를 줄이고자 합니다. 유니티에서 또 중요한 것은 바로 닷넷의 사용입니다. 저희도 닷넷의 사용을 현대화하기 위해서 향후 몇 년간 계속해서 투자를 할 텐데요. 먼저 에이싱크와 어웨이트에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 유니티에서는 이터레이터 베이스 코드 튠이나 에이싱크 오퍼레이션 등과 같이 다양한 에이싱크 API를 제공하고 있습니다. 그런데 각기 다른 인터랙션 모델을 가지고 있고 믹스하고 매치하기가 굉장히 어렵기 때문에 모던하고 익숙한 방식으로 에이싱크 컨스트럭트를 제공하고자 합니다. 이를 통해서 인터랙트 할 수 있게 할 텐데요. 어웨이트 키워드에 대한 지원을 제공하게 될 것이고 그 어떤 에이싱크로너스 오퍼레이션이나 컨스트럭트라도 유니티든 서드파티든 동일한 에이시크 방식으로 믹스 앤 매치할 수 있게 될 것입니다. 모두 23.1을 위해서 준비가 되어 있고 성능 저하 없이 사용할 수 있습니다. 버스트 관련해서도 또 개선 사항이 있는데요. 먼저 이터레이션 시간이 줄어듭니다. 저희가 컴필레이션 경험을 새로운 인크리멘털 모드를 통해서 개선하고 있고요. 또 디버깅 경험을 개선하고 있습니다. 22.2 버전부터 버스트된 코드를 매니지드 디버거를 통해서 디버깅할 수 있을 것이고요. 또 런타임 다이그노스틱 역시 개선이 될 것입니다. 익셉션이나 클릭 가능한 소스 로케이션, 콜스택 등이 포함된 콜스택을 사용할 수 있게 됩니다. 다음으로 버스트 1.8에서 인스펙터가 있는데요. 여기서 어셈블리 코드를 선택하고 복제할 수 있습니다. 또 검색도 할 수 있고요. 닷넷 현대화 관련해서 저희가 새로운 이니셔티브를 통해서 이들이 출시될 때 바로 도입할 수 있도록 할 계획입니다. 여기에는 콜 CLR에 대한 지원도 제공이 될 것이고 최신 닷넷 API도 활성화시킬 것이고요. 또 저희 컴필레이션 파이프라인을 MS 빌드로 마이그레이션 시켜서 뉴겟 패키지를 지원하게 될 것입니다. 앞으로 수년간 이런 작업을 통해서 닷넷 생태계에 보다 호환성이 높은 유니티 개발 워크플로우를 만들 것이고요. 성능도 개선될 것이고 여러 디버깅 역량도 강화될 것입니다. 또 안정성도 강화될 것입니다. 다음으로 UI 툴킷 관련해서 저희 목표는
유저 인터페이스를 만들 때 하나의 솔루션을 사용하도록 하는 것입니다. 에디터 툴과 런타임 인터랙티브 익스피리언스를 만들고 계신 모든 개발자와 디자이너의 니즈를 충족하고자 합니다. 올해는 저희가 에디터 확장을 위한 추가 UI 위젯과 커스텀 쉐입을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또 트리뷰를 더해서 기존 컨트롤에 대한 신규 기능을 제공하고 있습니다. 벡터 드로잉 API도 제공이 될 것이고요. 점진적으로 이런 새로운 API가 가용해질 것입니다. 또한 UI 툴킷이 에디터 확장 시 IM9를 대체하는 솔루션이 될 것입니다. 디폴트 인스펙터가 렌더링 되도록 하고 데이터 바인딩을 지원을 해서 결국 UI 개발이 가속화될 것입니다. UI 디자이너들이 GUI를 직접 테스트할 수 있게 되어서 결국 프로그래밍 팀의 부담이 줄어들 것입니다. 또 게임 UI를 만드는 UI 툴킷을 사용하고 계시다면 샘플 프로젝트가 출시되었습니다. 이미 사용이 가능하고요. 프로덕션에 즉시 사용 가능한 게임용 UI를 만드는 법을 보여줍니다. 잠시 함께 보시겠습니다. Thank you. Now I'd like to 네, hand over to 감사합니다. Marika. 그럼 지금부터는 마리카님을 모시고 프로파일링과 성능 최적화에 대해서 들어보겠습니다. 네, 감사합니다. 지금부터는 멋진 비주얼의 게임을 만드는 것에서 넘어가서 플레이어에게 기대된 성능을 제공하는 방법에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 저희는 다양한 툴을 제공해서 여러분께서 프로젝트의 성능을 이해할 수 있도록 하고 있습니다. 정확하고 적절하고 효과적인 툴을 제공하면 여러분의 프로젝트를 최적화할 수 있다고 믿습니다. 저의 목표는 여러분께서 프로파일링을 할 때보다 쉽게 하는 것이고 쉽게 병목을 파악하도록 하는 것입니다. 최적화가 어디 필요한지를 바로 보여드려서 가장 성능을 최적화할 수 있는 여지를 제공하고 여러분께서는 프로젝트에 신경 쓸 수 있도록 하는 것입니다. 최근에 메모리 프로파일 패키지가 런칭이 됐습니다. 22.2 베타로 런칭이 됐는데요. 메모리 분석을 위한 전용 툴로서 프로젝트의 메모리 사용량을 확인을 해서 최적화를 진행하실 수가 있습니다. 여기 그 모습이 나와 있는데요. 메모리 스냅샷을 캡처하거나 임포트하면 요약을 보실 수가 있습니다. 메모리의 사용이나 주요 분야를 확인할 수 있고 가장 큰 문제점도 볼 수가 있습니다. 클릭을 해보면 우측에서 개별 카테고리별 정보가 나옵니다. 제가 가장 마음에 드는 것은 유니티 오브젝트 탭인데요. 모든 오브젝트를 유형별로 보실 수 있습니다. 레퍼런스 섹션을 보시면 메모리 속 내용을 보실 수가 있고 상태와 메타데이터도 확인 가능합니다. 이 버튼을 누르면 히어라키가 평평해집니다. 그래서 가장 큰 문제점을 확인할 수 있습니다. 그리고 이 버튼을 클릭해서 필터링해서 중복된 항목만 볼 수도 있습니다. All of Memory 탭에서는 그 외 메모리에 뭐가 있는지 볼 수 있습니다. 마지막으로 스냅샷을 비교하는 기능이 있는데요. 프로젝트의 메모리 사용이 어떻게 변화했는지를 보여줍니다. 예를 들어서 이 표를 보시면 카테고리의 사이즈가 어떻게 변했는지도 보실 수가 있고 항목의 수도 어떻게 변화했는지 확인이 가능합니다. 또한 별도의 테이블에서 개별 항목도 확인할 수 있습니다. 유니티 에디터의 성능이 런타임에서도 우수해야 하는데요. 저희는 플랫폼에서 효율적으로 구동되는 멋진 비주얼의 프로젝트를 빌드할 수 있게 지원하고자 합니다. 22에서 저희는 에디터 워크플로우 성능을 개선하고 있습니다. 대규모씬에서 세이브 타임이 줄어들 것이고요. 또 애니메이션 라이팅 패키지의 최적화도 진행을 하고 있고 또 씬 피킹도 시간을 단축했습니다. 23.1에서는 최적화 관련해서 더 많은 기능이 출시될 것입니다. 자세한 내용이 궁금하시면 blog.unity.com에 오시면 굉장히 많은 자료가 나와 있습니다. 다음으로 알리님께 마이크를 넘겨서 렌더링 로드맵에 대해 들어보겠습니다. 마리카님 감사합니다. 지금부터 렌더링과 시각 효과 개선 사항에 대해서 알아보겠습니다. 22 버전에서 저희가 URP와 HDRP를 개선하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다.
두 파이프라인과 유니티에서 무엇을 개선하고 있는지 조금 더 자세히 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 두 파이프라인 모두 스크립터블 렌더 파이프라인이라서 극도의 유연성을 자랑한다는 것 말씀을 드리고 싶습니다. 저희는 지속적으로 새로운 기능을 추가해서 빌트인 렌더 파이프라인과 대등하거나 그 이상의 성능을 제공하게 될 것입니다. 파이프라인에서 자주 사용하셨던 툴과 기능들이 다 들어가 있어서 어디서든 비전을 실현할 수 있고요. 아트 스타일이나 하드웨어와 무관하게 멋진 비주얼을 실현하도록 지원할 것입니다. 이것이 바로 진정한 유연성입니다. 그럼 먼저 파이프라인 교차적인 기능과 워크플로우에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 프리팹과 비슷한 컨셉인데요. 머티리얼 베리언트를 사용하면 협업 강화, 소재의 재사용성 개선, 에셋 라이브러리 개선, 업데이트, 최적화, 에러 위험 감소 등의 효과가 있습니다. 22.1 버전에서 출시가 될 것이고 일반 머티리얼에 대해서 머티리얼 프리팹을 만들 수 있습니다. 그러면 베리언트들이 템플릿 머티리얼과 공통의 속성을 공유하게 되고 상이한 속성은 덮어쓰게 됩니다. 템플릿 머티리얼의 속성을 바꾸면 변경사항이 베리언트에도 자동으로 반영됩니다. 기본 머티리얼의 특정한 속성을 잠궈서 베리언트에서 덮어쓰여지지 않도록 할 수도 있습니다. 쉐이더 그래프는 비주얼한 쉐이더를 제공을 하고요. 실시간으로 결과물을 검토할 수 있게 해주는데요. 새로운 풀스크린 마스터 노드가 22.2에서 출시됩니다. 풀스크린 마스터 노드는 커스텀 포스트 프로세싱 효과나 커스텀 패스를 만들 때 사용할 수 있습니다. 나이트 비전 효과나 지오메트리 아웃라인 작업할 때 이용합니다. 또 커스텀 렌더 텍스처와 를 프로시저럴하게 만들 때도 사용할 수 있고요. 쉐이더 그래프를 이용을 해서 HDRP를 위해서 프로시저럴, 로컬, 볼루메트릭 포드를 만들 때도 사용할 수 있습니다. VFX 그래프의 노드 기반 효과를 사용을 하면 코딩 없이 실시간으로 풍부한 시각 효과를 구현할 수 있습니다. 22 버전에서도 VXF 그래프가 개선되었습니다. 인스턴싱을 활용을 하면 동일한 효과의 베리언트를 더 많이 렌더링을 할 수 있습니다. 또 불리한 포트를 사용을 해서 컨피규레이션에 대한 컨트롤이 강화됩니다. 또 필요시 다이내믹하게 그래프 일부분을 비활성화할 수도 있습니다. 6웨이 라이팅으로 동일한 플립북을 사용해 동일 효과의 베리션을 생성해서 다양한 라이팅 조건에 적응하도록 할 수 있습니다. 그리고 새로운 VFX 그래프 타임라인을 통합해서 복잡한 효과나 시네마틱의 다양한 시스템을 서로 상호작용하는 방식으로 컨트롤하고 동결할 수 있습니다. 23에서는 커스텀 가능한 블록을 제공해서 시각 효과의 세세한 커스터머가 가능한 예정입니다. 어댑티브 프로브 볼륨 줄여서 APV는 새로운 라이팅 기법으로 보다 간단하게 다이내믹 오브젝트에 간접 조명 효과를 줄 수 있습니다. 프로브 배치를 완전히 자동화해줘서 전통적인 라이프트 프로브 워크플로우에 비해서 이터레이션 시간이 크게 단축됩니다. 동시에 개선된 비주얼 퀄리티를 다이내믹 오브젝트용 간접 라이팅에 제공합니다. APV를 사용하면 라이팅을 오브젝트별이 아닌 픽셀별로 개선합니다. 22 버전에서 APV를 더욱 개선했고요. HDRP에서 프리뷰가 가능합니다. 23 릴리스에서는 URP에 대한 지원을 확장할 것입니다. 추가적인 기능과 퀄리티 개선이 이루어져서 정적인 오브젝트의 라이트 리크를 방지를 하고요. 라이팅 시나리오 간 블렌딩을 가능케 하고 대규모 씬에 대한 라이트 프로브 데이터 스트리밍을 제공하고 구워진 글로벌 일루미네이션에 대한 프리뷰를 에디터에서 빠르게 할 수 있도록 만들 예정입니다. 완전히 확장 가능한 렌더링을 실현하기 위한 다음 단계는 HDRP와 URP를 하나의 프로젝트에서 함께 사용할 수 있게 만드는 것입니다. 이러한 게임에는 HDRP의 품질과 URP의 폭넓은 플랫폼 지원이 필요합니다. 이를 달성하기 위해 두 가지 측면에서 노력하고 있습니다. 먼저 개선을 통해 URP와 HDRP를 하나의 프로젝트에 포함시킬 수 있게 될 것입니다. 둘째로 URP와 HDRP 간의 호환성을 개선하고 있습니다. 따라서 하나의 씬을 각기 다른 렌더 파이프라인으로 렌더링하기 위해 컨텐츠를 쓸 때 업무량이 크게 줄어듭니다. 두 파이프라인 간의 기능 공존과 호환성을 위해 지난 2년간 저희는 많은 노력을 해왔습니다. SRP, 렌즈 플레어, 프레임 디테일, 나무 등이 그 사례입니다. 23에서는 SRP의 서피스 쉐이더에 대한 대안을 제공하게 될 것입니다. 블록 쉐이더는 새롭고 직관적인 신텍스를 제공해서 렌더링 파이프라인에서 통합된 쉐이더 제작 워크플로우를 지원하게 될 것입니다.
다음으로 URP에 대해서 알아보겠습니다. 확장 가능한 퀄리티와 다양한 플랫폼에서 최고의 성능을 지원하도록 설계가 되어 있습니다. URP는 빌트인 렌더 파이프라인의 후속작입니다. 그래서 익숙한 기능을 제공하되 성능과 커스터마 여지를 개선하고 있고요. 보다 생산적인 워크플로우를 제공하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 22.2 릴리스에서 URP는 빌트인 렌더 파이프라인의 대부분의 기능을 제공합니다. 그리고 일부 기능에서는 더 나은 퀄리티와 성능을 자랑합니다. 포워드 렌더링 패스를 추가를 했는데요. URP 포워드의 장점을 제공하는 동시에 라이팅의 제한을 없앴습니다. 또 LOD 크로스페이드를 사용하면 LOD 수업 시 발생하는 스냅핑과 퍼핑 문제를 피할 수 있습니다. 데칼 레이어 렌더링에 대한 지원을 추가해서 필터링을 사용하거나 여러 오브젝트의 렌더링 방법이나 한 씬에서 다양한 옵션에 의해 영향을 받는 방식을 설정할 수 있도록 했습니다. 마지막으로 보다 직관적인 워크플로우를 커스텀 포스트 프로세싱과 시각 효과에 제공하게 될 것입니다. 22의 URP의 목표는 미완성의 기능을 개선을 완료하고 가이드라인에 대한 더 나은 자료를 제공하고 워크플로우와 성능을 피드백에 맞춰 개선하는 것입니다. 템포럴 안티 엘리어싱과 하이 다이내믹 레인지 디스플레이 아웃풋은 23의 하이라이트 중 하나입니다. HDRP에서는 프로덕션에 바로 사용 가능한 기능을 제공하는 데 집중하고 있습니다. 따라서 사용자가 최고의 시각적 사실도를 있는 그대로의 기능을 가지고 바로 구현할 수 있도록 할 것이고요. 품질, 성능, 커스텀 가능성에 집중하고 있습니다. 물리 관련해서는 두 가지 분야에 투자하고 있습니다. 바로 고피델리티 환경과 캐릭터인데요. 프로덕션 지원과 관련해서 개선된 레이트레이싱을 한번 살펴보겠습니다. 레이트레이싱은 HDRP에서 진보된 사실적인 쉐이딩과 시각 효과를 제공하는 데 사용됩니다. 이를 개선하고 보다 속도를 높이기 위해서 22.2에서는 엔비디아 옵틱스 AI 가속 디노이저, 인텔 오픈 디노이즈, 그리고 환경에 대한 샘플링을 추가했습니다. 레이트레이싱 API와 효과의 성능과 안정성에 집중했습니다. 하나 기쁜 소식은 프리뷰 라벨을 레이트레이싱에서 이제 22.1에서 떼버릴 수 있을 것이란 점입니다. VFX 그래프와 트레인 하이트 맵 서포트도 마찬가지입니다. 22.2에서 물리 스카이 클라우드 레이어 볼륨메트릭 클라우드도 개선이 됩니다. 하루 중 시간이나 날씨 변화를 지원하고요. 워터 시스템도 도입을 해서 수심 시뮬레이션과 샘플링을 제공합니다. 수중 렌더링과 데칼과 그리고 커스틱을 지원을 하고요. 22.2, 22.3, 23.1에서는 투명성과 반투명성 렌더링을 개선했습니다. 보다 쉽게 빛의 산란 프로파일을 관리하고 디퓨전을 가리고 굴절을 개선할 수 있게 됩니다. 또한 유니티는 헤어 렌더링과 시뮬레이션에 대해 새로운 접근법을 취하고 있습니다. 유니티의 한계를 시험하고 있는데요. 실시간 헤어 시뮬레이션을 데모팁에서 개발해서 LTS 이상에서 실험용 패키지로 접해볼 수 있습니다. 22.2에서 HDRP 헤어 쉐이딩은 물리 기반 옵션이고요. 아이 쉐이더는 고퀄의 고피델리티 옵션을 에너미즈에서 제공하고 있습니다. 커스틱스도 렌더링이 되고 있고 또 피델리티 옵션을 통해서 섀도우의 퀄리티를 개선하고 있습니다. 고퀄의 라이트 채널도 제공하고 있습니다. 23에서는 전용 헤어 라스터라이저를 개발하고 있습니다. 라이팅과 엔티 엘리어징을 개선하고 있습니다. 그럼 데니님을 모시고 아티스트 리소스의 개선에 대해서 들어보겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 데니 옥스라고 합니다. 시니어 테크니컬 프로덕트 매니저로 유니티의 아트 툴을 담당하고 있고요. 23년에 출시 준비 중인 캐릭터 및 식물용 툴을 소개하게 되어 기쁩니다. 아시겠지만 지바 다이내믹스가 올해 유니티 가족이 되었습니다. 23년의 기술을 실시간으로 제공하기 위해 워크플로우 작업에 매진하고 있는데요. 이제 게임의 퀄리티를 개선하는 데 고피델리티 얼굴 애니메이션을 제공하는 지바의 실시간 기술을 활용할 수 있습니다. 지바는 영화 산업과 AAA 게임용 시각 효과로 잘 알려진 기업이지만 내년에는 지바 기술을 리얼타임에 적용하게 될 것입니다. 지바 페이스 트레이너를 통해서 모바일 기기상에서 비디오 캡처로 얼굴 퍼펫에 애니메이션을 적용할 수 있을 것이고 몰입감 높은 캐릭터에 대한 제작에 대한 장벽을 낮춰줄 것입니다. 지바 RT 플레이어는 23 버전에 무료로 제공됩니다. 페이스 트레이너 애니메이션이 유니티 2에서 끊임없고 자동으로 적용되게 할 것입니다.
또 웨타이 기술로 내년 캐릭터 파이프라인에 더 많은 기능을 출시하게 될 것입니다. 이 기능은 15년 이래로 유니티의 핵심적인 부분이었는데요. 바로 유저들이 트리플 A급 식물 파이프라인을 활용할 수 있게 되고 프로젝트를 모바일에서부터 최신 콘솔까지 어디에서나 출시할 수 있게 될 것입니다. 멋진 스타일의 판타지 세계나 사실적인 씬까지 구현 가능하고요. 스피드 트리의 엔지니어들이 유니티 코어 팀과 함께 일하면서 매일 통합 과정을 거치며 미래의 기반을 깔고 있습니다. 기술 부채를 해소하기 위한 이 작업은 계속될 것이고 지난 릴리스까지 백보디돼서 23년에는 모든 유저를 위해 출시될 것입니다. LTS, 테크 스트림, HDRP, URP까지 적용이 됩니다. 웨타 디지털의 아티스트 및 엔지니어들과 협업하며 첨단 식물 워크플로우를 모든 창작자를 위해 민주화하고 있습니다. 월드빌딩과 창작에 대한 독특한 접근 방식을 통해서 여타 VFX 산업과 차별화하고 있는데요. 블록버스터급 릴리스를 위해 차원이 다른 세계를 만들어 온 분들과 함께 일하게 되면서 스피드 트리의 마법을 사용할 수 있게 됐습니다. 나무 형태를 위한 툴이나 덩굴을 위한 직관적인 메쉬 크롤링, 인스턴스 씬에 대한 접근법, 에디터에서 트리 생성 등이 가능해집니다. 연말에 새로운 스피드 트리 모델러가 출시되는데요. 조각이나 사진 측량 메쉬 디테일을 나무 기둥 표면에 통합할 수 있게 됩니다. 새로운 윈드 및 개선된 워크플로우가 유니티에 도입되면서 수백 개의 스피드 트리 모델이 포토메트리, 포토그래머트리 에셋과 함께 제공됩니다. 굉장히 기쁘고요. 23 버전의 신규 기능을 공유할 그날이 기다려집니다. 그럼 로랑님께서 멀티플레이어와 다츠에 대해 말씀해 주시겠습니다. 감사합니다. 저는 로랑이고요. 멀티플레이어와 다츠 프로덕트 매니저 총괄입니다. 커넥티비티가 높다는 것은 플레이어 경험에 집중하고 있다는 방증입니다. 여기서 유니티의 게임 오브젝트용 넷코드 패키지가 도움을 줍니다. 넷코드 for 게임 오브젝트는 미드레벨 네트워크 라이브러리로 네트워킹을 추적해서 멀티플레이어 게임 개발을 싱글플레이어 게임만큼이나 쉽게 만들어줍니다. 넷코드 for 게임 오브젝트로 크리에이터들은 여러 애플리케이션 인스턴스나 플랫폼에 대해서 씬, 게임 오브젝트, 물리 데이터를 동기화하면서도 동일한 게임 오브젝트 비헤이비어 시스템을 사용할 수 있습니다. 20, 21 LTS, 22 테크 스트림에 탑재됩니다. 여러분께서 앞으로 사용을 해보실 수 있는데요. 이 넷코드 for 게임 오브젝트 작업을 계속하면서 경쟁, 액션 게임 등 앞으로 만들 수 있는 멀티플레이어 게임의 유형을 늘리고 향상된 백엔드 시뮬레이션 효율성에 투자할 것입니다. 그럼 퍼블리시하기 전에 성능에 대한 스트레스 테스트와 기록이 가능해집니다. 그럼 현황과 계획에 대해 알아보겠습니다. 이것은 현재 넷코드 for 게임 오브젝트에서 제공되는 핵심 기능입니다. 런타임 네트워크 스탯 모니터와 네트워크 프로파일러는 두 개 유사하고 핵심적인 툴로 멀티플레이어 프로젝트의 실시간 성능을 추적해줍니다. 네트워크 프로파일러는 에디터에서만 네트워크 정보를 제공하고요. 런타임 모니터는 스탠드얼론 빌드의 네트워크 스탯을 하이 레벨에서 제공해줍니다. 라이브 플레이 테스트 중 네트워크 성능을 추적할 수 있게 된다는 의미입니다. 또한 UTP 1.0을 런칭했는데요. 이는 멀티플레이어 게임을 위한 플랫폼 교차적 지원을 제공합니다. 네트워크 툴 외에도 최근에 유니티 게임 서비스와 관련해서 최근 어떤 규모든 앱을 배포하고 게임을 구동할 수 있도록 다양한 머티리얼 서비스를 런칭했습니다. 릴레이는 전용 호스팅에 투자하지 않아도 멀티플레이어 게임을 비용 효과적으로 개발할 수 있는 방법입니다. 특히 소규모나 코업 게임에 유용합니다. 로비를 이용하면 게임 세션 전이나 중에 플레이어를 연결시켜 줄 수 있습니다. 단순한 게임 애트리뷰트를 사용해서 오픈 로비나 개인 로비를 만들 수 있고 다른 플레이어들이 이를 검색, 발견하고 동참할 수 있습니다. 룰 매치메이커를 사용하면 완전히 커스텀화된 룰셋을 코딩이나 인터페이스로 만들 수 있고 적시에 플레이어 매칭을 해서 퀵플레이 경험과 인게이지먼트를 제공할 수 있습니다. 유니티의 멀티플레이어용 게임 서버를 통해 바로 사용 가능합니다. 마지막으로 게임 서버 호스팅으로 게임 인프라 확장이 가능해지고 유연성이 제공돼서 게임 플레이, 시장 출시, 플레이어 경험에만 여러분께서 신경 쓰시면 됩니다. 앞으로도 많은 서비스가 출시되어서 라이브 게임을 만들고 성장시킬 수 있게 될 것입니다. 넷코드 for 게임 오브젝트와 관련해서 멀티플레이어용 워크플레이어에 대해서도 말씀드리겠습니다. 이는 향후 저희 계획에서 매우 중요한 부분인데요. 멀티플레이어 모드는 하나의 에디터 세션에서 최대 4명의 플레이어나 클라이언트에 대해서 한꺼번에 테스트할 수 있는 필수적인 개발 기능입니다. 네트워크 시뮬레이션은 네트워크 상태, 즉 레이턴시나 레그 스파이크나 끊김 등에 대해 더 많은 통제력을 제공을 합니다.
이 모두 에디터에서 시뮬레이션이 가능합니다. 여러분께서 자신 있게 고객에게 게임을 shipping하고 다양한 연결 상태에 대해 대비할 수 있는 일은 저에게 매우 중요합니다. UDP 2.0은 현재 웹GL 지원과 게임 서비스와의 통합을 위해 작업이 진행 중입니다. 서버 콘텐츠 선택은 빌드할 때 어떤 전용 서버를 선택할지에 대한 통제를 제공하고요. 어떤 에셋은 이 서버에 있어야 하고 어떤 에셋은 있으면 안 되는지를 지정할 수 있게 됩니다. 장기적인 계획에 대해 얘기하기 전에 짧게 멀티플레이어 플레이 모드에 대한 짧은 영상을 보시겠습니다. 이 프로토타입은 유니티 에디터에 직접 통합되어 있고 그 어떤 구체적인 네트워킹 스택에도 구속되지 않습니다. 멀티플레이어 플레이 모드라는 새로운 설정 윈도우가 함께 출시되어서 여기서 플레이 모드 진입 전에 최대 4명의 다른 플레이어가 등장할 수 있게 됩니다. 보시다시피 플레이 모드가 활성화되어 있고 플레이어 윈도우가 클라이언트 정보를 줍니다. 이러한 창과 런타임에서도 메인 에디터처럼 인터랙트할 수 있고요. 읽기 전용인 정보만 제외하고 사용이 가능합니다. 하지만 클라이언트에 대한 메시지나 에러 관련 내용은 이 창에서 개별적으로 뜨고요. 태깅 시스템을 통해 특정한 비헤이비어나 플레이어를 지정할 수도 있습니다. 마무리하기 전에 네트워크 비주얼라이제이션 등 저희가 계획 중인 것에 대해 말씀드리겠습니다. 심뷰를 이용해서 실시간 정보를 특정한 네트워크 오브젝트에 대해 제공할 수 있습니다. 사용적인 대역 폭이나 오브젝트 소유권, 패키지 사이즈 등을 확인할 수 있습니다. 네코드 레코드 및 플레이백은 플레이 테스트를 통해 더 많은 것을 얻을 수 있도록 도와드릴 수 있는 방법을 더 잘 이해하기 위한 저희 결과물입니다. 네트워크 상태 우선순위를 기록하고 캡처된 정보를 정확하게 다시 제공하는 방법을 찾고 있습니다. 웹 트랜스포트는 브라우저에서 직접 멀티플레이어 게임을 빌드할 수 있는 방법인데 저희가 연구 중이고요. 퍼시스턴트 월드 서비스도 개발 중입니다. 어떤 스케일이든 경험을 가상 공간에서 퍼시스턴트를 가지고 빌드할 수 있도록 하고 있습니다. 앞으로 유니티로 멋진 멀티플레이어 게임을 만들어 주시길 바랍니다. 그러면 이제는 프로젝트 확장에 대해서 얘기하겠습니다. 야심차 게임을 만들 때는 추가적인 성능이 필요하고 비전 실현을 위해 복잡성을 관리해야 합니다. 근본적인 차원에서 먼저 엔진 프로그래머들이 메모리 레이아웃과 프레임 프로세싱을 완전히 통제할 수 있어야 합니다. 그래서 저희가 DOTS, DOTS를 개발한 것입니다. 먼저 DOTS의 기본적인 내용을 말씀드리겠습니다. DOTS는 Entity Component System, 즉 줄여서 ECS를 기반으로 모든 패키지를 포괄하고 있습니다. DOTS의 개념을 확장해서 버스트 컴파일러나 C# 잡 시스템, 즉 ECS의 개발을 위해 만들어진 두 기술까지 포함할 수 있지만 사실 이 두 기술은 독립되어 있습니다. 버스트 컴파일러와 C# 잡 시스템은 이미 몇 개 LTS 사이클의 프로덕션용으로 권고되어 왔는데 어떤 유니티 프로젝트에서든 ECS의 사용과 무관하게 쓸 수 있습니다. API는 유니티 프로젝트의 ECS 아키텍처 패턴을 구현하도록 해주거나 엔티티즈라는 이름의 패키지로 제공됩니다. 데이터 지향적 아키텍처의 이점을 활용하기 위해 게임 코드나 패키지는 엔티티즈 기반이어야 하고 지금도 실업 단계라서 프로덕션용으로는 추천되지 않습니다. 많은 사용자들께서 나의 야심을 실현하려면 지금의 유니티에도 이러한 수준의 컨트롤이 제공돼야 한다고 말씀을 주셔서 올해부터 저희가 ECS를 프로덕션용으로 안정화시키려고 많은 노력을 했습니다. 그 일환으로 퀄리티 마일스톤 계획을 실행하고 있습니다. 먼저 실험용 엔티티 0.5를 1분기에 출시해서 2020 LTS와 호환성을 맞췄고 다음으로 실험용 엔티티 0.51을 2분기에 출시해서 21 버전 LTS와 호환성을 실현했습니다. 9월에는 22 베터 유저들을 위한 시험용 엔티티 1.0을 출시해서 유니티 2022의 최종 릴리스 전에 최종 피드백을 받았습니다. 이는 ECS를 프로덕션에 여러분께서 활용하실 때 굉장히 많은 도움이 될 것이라고 생각합니다. 그 외에도 언제 새로운 프레임워크를 개발해 적용할지 판단하는 데 도움을 드리기 위해 저희는 얼리 어댑터로부터 수많은 피드백을 수집했고 이들은 ECS를 사용하면 새로운 게임 플레이를 구현할 잠재성이 생기지만 프로덕션 과정이 그만큼 복잡해진다고 했습니다. 그래서 여러분께 도움이 될 수 있는 샘플, 문서, 양식, 베스트 프랙티스 가이드를 준비하고 있지만 그동안 ECS는 숙련된 개발자분들께 추천드립니다. 이미 유니티 타이틀을 출시해본 경험이 있거나 내 아키텍처에 대한 이해가 높은 분들께 추천드립니다. 간단히 말해서 프로젝트의 복잡성과 일치하는
유니티와 함께 이전에 출시된 많은 게임을 본다면 아직 ECS를 고려할 필요가 없을 것입니다. 또 데이터 지향성이라는 이점을 성공적으로 활용하려면 엔진 프로그래밍 전문 지식을 제공하는 것이 좋습니다. ECS는 MMO 또는 빠르게 진행되는 멀티플레이어, 레이싱 게임, 서바이벌, 시뮬레이션, 도시 건설, 그리고 지난 몇 년 동안 VR 헤드셋으로 여러 플랫폼에 출시된 게임과 같은 다양한 장르의 수십 가지 게임에 매우 유용한 것으로 입증되었습니다. PC, 콘솔, 모바일 등에 다 가능한데요. 얼리 어댑터가 가장 좋아하는 것들이 몇 가지 있었습니다. 먼저 ECS는 유니티 에디터의 나머지 부분과 함께 스트림라이닝 되어 있습니다. 친숙한 개발 환경에 통합되어 있으며 게임 오브젝트와 함께 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기존 유니티 시스템, 기존 팀 전문 지식, 모든 에셋 스토어를 활용하고 중요한 성능 패드와 함께 ECS를 사용할 수 있게 됩니다. 또 ECS는 적응형 게임 아키텍처입니다. 게임 코드를 유연하게 만들고 게임 플레이 변경 사항에 더 쉽게 적응할 수 있도록 해줍니다. 또 고도로 최적화된 코드와 재사용 가능한 코드를 더 쉽게 만들 수 있습니다. ECS는 제어 및 디터미니즘을 제공합니다. 디터미니즘에 기반한 대규모 최적화가 가능해지고요. 새로운 게임을 만들 수도 있습니다. 유니티형 ECS는 소스코드와 함께 배포되기도 합니다. 그래서 이를 여러분께서 더 연구하고 디버깅, 확장할 수 있습니다. 또 ECS에서 게임 플레이 코드를 사용하면 하드웨어 리소스를 최대한 활용할 수 있습니다. 개발팀은 메모리 및 CPU 수준에서 대상 플랫폼 하드웨어 리소스의 사용을 극대화하고 버스트를 사용할 수도 있게 됩니다. ECS는 대규모 데이터 스트리밍을 가능케 해줍니다. 복잡한 대규모 게임 경험의 스트리밍과 렌더링을 가능하게 하는 효율적인 데이터 파이프라인을 제공해서 저가형에서 고급형 디바이스의 메모리 및 프로세싱 제약들을 극복해 줍니다. 또 ECS는 전례 없는 수준의 시뮬레이션을 가능케 해줍니다. ECS 아키텍처 패턴에 기반한 시뮬레이션 코드는 엔티티를 굉장히 많이 스케일업 할 수 있게 해주고 디터미니즘을 사용할 수 있게 해줍니다. ECS는 유니티에서 아주 강력한 ECS 호환 가능한 물리 엔진을 제공합니다. 해석 피직스도 함께 사용할 수 있습니다. 또 마지막으로 이를 사용하면 대규모 멀티플레이어 게임을 만들 수 있습니다. 여러 이점이 있기 때문에 어떤 프로젝트든 야심찬 멀티플레이어 게임으로 만들 수 있습니다. 게임 오브젝트에 대해서 ECS를 사용을 하면 더 많은 데이터를 네트워크상에서 동기화할 수 있고 더 많은 플레이어를 지원할 수 있고 또 백엔드 디터미니즘을 기할 수 있습니다. 저희 얼리 어댑터들이 제안해 주신 가장 중요한 개선 영역은 실험 단계에서 문서, 모범 사례, 그리고 샘플을 개선하는 것이었습니다. 데이터 지향적인 설계는 상당히 학습이 필요한 부분이기 때문에 저희가 온보딩 콘텐츠를 2022 버전에서 2배로 늘릴 것입니다. 먼저 메가시티를 다시 복원을 시켜서 영감을 다시 제공을 하게 될 것이고요. 또 사용자들은 워크플로우가 수천 개의 엔터티로 확장되는 방식을 보면서 바로 이것을 자신의 프로젝트에 적용할 수 있게 될 것입니다. 또 ECS 레이싱을 저희가 소개를 할 것인데요. 이것은 다양한 머티리얼 기능을 보여주는 샘플이 될 것입니다. 또 그 외에도 튜토리얼이나 비디오 그리고 가이드북을 제공해서 출시 이후부터 여러분께서 ECS를 바로 사용할 수 있게 될 것입니다. 유니티를 위해서 ECS는 아주 중요한 발전 단계이고 지금 우리는 시작 단계에 와 있습니다. 내년은 저희는 이를 활용한 모든 게임 제작을 면밀히 추적할 것입니다. 여러분께서도 한번 사용해 보셨으면 좋겠고요. 또 여러분의 피드백을 활용해서 전체적인 워크플로우를 개선하겠습니다. 또 저희는 여러 개 에디터 경험에 대한 개선 사항을 파악을 했습니다. 여러분께서 더 나은 캐릭터 컨트롤러가 있으면 좋겠다고 말씀해 주셨기 때문에 ECS 기반의 컨트롤러인 라이벌에 대해서 작업을 하고 있습니다. 라이벌을 이미 인수를 했고요. 이에 관련해서 더 많은 내용이 준비되어 있으니 나중에 기대를 해주시면 좋겠습니다. 그리고 저희가 CPU 아키텍처 전반에 걸친 디터미니즘을 제공을 해서
멀티플레이어 개발을 단순화하고 있습니다. 또 마지막으로 모든 종류의 오픈월드 게임을 지원하기 위해서 몇 가지 부족한 점이 있다는 것을 저희도 알고 있습니다. 스트리밍이나 LODS 관리와 관련 개선 사항이 있을 것이고요. 저희가 여기서 두 가지 분야에 대해서 일을 하고 있습니다. 첫 번째는 데이터를 활용하는 것입니다. 데이터를 기술로 활용을 하는 것인데요. 저희가 여전히 이미 여기서 많은 진전을 이루고 있고요. 내부적인 프로토타입과 워크플로우를 작업하고 있습니다. ECS를 통해서 게임 빌딩을 위해서 강력한 기반을 깔게 될 것이고 앞으로 애니메이션 작업을 개선해서 게임 오브젝트, 게임 플레이에서 이를 접근할 수 있게 할 것입니다. 또 저희는 관련해서 100개 이상의 이슈를 다루고 있습니다. 또 저희가 지금 확장하고 있는 두 번째 분야는 바로 월드빌딩을 위한 콘텐츠를 생산하는 것입니다. 스플라인 작성 워크플로우를 22 테크 스트림에 제공하게 될 것이고요. 그러면 개발자들과 테크니컬 아티스트들이 지오메트리를 그릴 때 이를 활용할 수 있게 될 것입니다. 그리고 스플라인을 더 개발을 해서 아티스트 워크플로우를 더욱더 향상시킬 것입니다. 브랜칭이나 머징, 엑스트루딩이 개선될 것이고 또 터레인 디테일 밀도 역시 관리할 수 있게 될 것입니다. 여기 보시면 에디터에서 이 툴들이 어떻게 작동하는지 볼 수가 있습니다. 이러한 기술을 함께 통합을 한다면 정말 놀라운 결과를 누리실 수 있을 것입니다. 이 이머시브한 랜드스케이프를 보시면 저희가 최신에 개발한 터레인 작사 워크플로우를 적용했는데요. 서비스 스컬프팅이나 스피치 통합, 쉐이더 그리고 라이팅이 모두 통합이 되어 있습니다. 네, 안녕하세요. 저는 마틴 베스트고요. 지금부터 저는 저희가 플랫폼 서포트를 개선하기 위해서 무엇을 하고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 여러분께서 세계 각지의 플레이어들에게 도달할 수 있도록 이러한 개선을 하고 있는 것인데요. 여러분께서 모든 주요 플랫폼에 쇼핑을 할 수 있도록 할 것이고 그 과정에서 성능과 안정성을 유지하게 될 것입니다. 또 다양한 플랫폼을 지원하는 동시에 비용 절감도 가능케 할 것입니다. 그럼 좀 더 자세하게 설명을 드리겠습니다. 모바일을 먼저 말씀드리면 모바일은 유니티의 굉장히 중요한 플랫폼입니다. 그렇기 때문에 저희는 안드로이드와 iOS 지원을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 여러분께서 많이 주시는 피드백 중 하나는 이터레이션 타임이 단축돼야 한다는 것입니다. 특히 모바일에서 게임을 테스트할 때 시간이 줄어들어야 한다는 것인데요. 저희가 그렇기 때문에 안드로이드에서 빠른 배포를 가능하게 지원하고 있습니다. 디바이스에서 변경 사항만 업데이트하도록 하면서 테스트와 이터레이션을 할 때 시간이 크게 단축될 것입니다. 또 다른 기능은 바로 새로운 안드로이드 컨피규레이션 매니저입니다. 이를 사용하면 컨피그레이션 파일을 유니티 에디터에서 직접적으로 관리하고 편집할 수 있게 됩니다. 훨씬 더 편할 것이고요. 배포 시간이 단축됩니다. 그리고 곧 게임 액티비티 API를 안드로이드 디벨롭먼트 킷에서 지원하게 될 것입니다. 여기에서는 인풋에 대한 소스코드 접근, 온스크린 키보드, 그리고 앱 라이프사이클 이벤트에 대한 지원이 모두 포함됩니다. 또한 안드로이드 개발 키트의 부분을 그레이들 프로젝트를 통해서 업데이트하게 해줄 것이고요. 마지막으로 iOS와 안드로이드는 여러 툴체인을 지원을 받아서 모든 플랫폼에서 요구사항을 맞출 수 있게 될 것입니다. 또 오랜 시간을 거쳐서 DirectX 12 백엔드가 22.2에서는 프리뷰 단계를 벗어납니다. 안정성과 성능이 크게 개선이 되었기 때문인데요. 이제 여러분께서 안정적으로 DirectX 12를 에디터와 런타임에서 공략할 수 있게 됩니다. DirectX를 활용하실 때는 DirectX 11에서 전환할 때도 동등하거나 더 나은 성능을 이용하실 수 있게 될 것입니다. 특히 CPU에 귀속된 애플리케이션에서 그 이점을 누릴 수 있을 것입니다. 23에서는 저희가 새로운 그래픽 접 threading 모드를 제공을 해서 CPU 성능이 개선될 것입니다. 그리고 DirectX 11과 12 간의 성능의 갭을 직접 체감하실 수 있을 것입니다.
그리고 플랫폼 지원에 대해서 더 말씀을 드리자면요. 22 버전에서 저희는 엑스박스 시리즈 컨솔을 위해서 레이트레이싱을 지원할 것입니다. 다시 말해서 23 버전에서 프리뷰 단계를 벗어나게 되면 윈도우즈 DXR, 엑스박스 시리즈 컨솔, 그리고 플레이스테이션 5 역시 지원된다는 얘기입니다. 또 컨솔 플랫폼에서 이터레이션 타임 단축이 필요하다는 것을 저희도 알고 있습니다. 그렇기 때문에 인크리멘털 빌드 파이프라인을 올해 나오는 모든 콘솔 플랫폼에 대해서 지원하게 될 것입니다. 그리고 유니티가 이제 크롬 OS에서의 빌드와 런을 지원하기 때문에 와이파이를 사용을 해서 프로젝트를 타겟 디바이스에 배포할 수 있게 됩니다. 마지막으로 네이티브 ARM64 지원을 윈도우 스탠드얼론 플레이어에 지원하게 될 것이고 23.1에 포함될 것입니다. 그럼 다음으로 웹에 대해서 얘기해 보겠습니다. 수년 동안 저희는 데스크탑만 지원을 했습니다. 하지만 많은 투자를 통해서 브라우저와 모바일 디바이스 성능이 좋아지고 있기 때문에 웹 지원을 확장하고 있는데요. 모바일 디바이스에서의 웹 빌드도 지원을 하기 위해 노력을 하고 있고 터치 스크린 컨트롤과 버추얼 키보드 그리고 모바일 텍스처 포맷에 대한 지원을 추가했습니다. 많은 사람들이 이를 통해서 성공을 달성하고 있기 때문에 저희는 모바일 디바이스에서 유니티 웹GL 컨텐츠를 돌릴 때 경고가 떴었는데 이를 없앴습니다. 그리고 22.2에서 저희는 더 많은 툴을 더해서 메모리 관리를 가능하게 할 것입니다. 지금 좌측에 나와 있는 다이그노스틱 오버레이도 그 중에 하나인데요. 데스크탑과 모바일 브라우저에서 이를 활용을 해서 애플리케이션이 브라우저에서 돌아가는 상황에서도 메모리를 분석할 수 있게 됩니다. 또 Mscript는 툴체인을 업그레이드 했는데요. 이것은 네이티브 멀티스레딩의 필수 전제 조건입니다. 다시 말해서 C++ 코드가 웹에서 멀티스레드 될 수 있다는 것이고 이제 네이티브 C++ 플러그인을 만들어서 이를 활용할 수 있게 됩니다. 모바일 웹을 지원하기 위해서 많은 진전을 저희가 달성했지만 여기서 끝이 아닙니다. 앞으로도 저희는 많은 투자를 올해 중으로 최적화를 위해서 하게 될 것입니다. 다음으로 XR에 대해서 말씀을 드려보자면 올해 두 개의 하이라이트가 준비되어 있는데요. 바로 XR 인터랙션 툴킷 2.2와 AR 파운데이션 5.0입니다. 유니티의 XR 인터랙션 툴킷 줄여서 XRI는 디바이스 교차적인 개발을 위한 코어 인터랙션을 포함하고 있습니다. 1.2 버전이 이미 나와 있고 멀티 핸드 그래빙, 플레이어 이동을 위한 옵션, UI GUI 인터랙션, 또 터치 스크린용 제스처가 포함되어 있습니다. 아주 유용한 툴셋이고 여러분의 개발 시간을 크게 줄여줄 것입니다. AR 파운데이션 5.0에는 새로운 시뮬레이션 기능이 들어가 있습니다. 이를 활용하면 AR 앱을 플레이 모드에서 구동할 수 있습니다. AR 디바이스를 시뮬레이션할 수 있기 때문인데요. 더 이상 변경사항을 테스트하기 위해서 앱을 다시 빌드할 필요가 없습니다. 또 새로운 디버깅 기능을 추가를 해서 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 하고 있습니다. 프로젝트 셋업도 어렵다고 말씀을 해주셨기 때문에 내년에 새로운 XR 템플릿과 사례를 더해서 새로운 프로젝트의 셋업 시간이 단축될 것입니다. 그리고 초심자분들을 위한 지원도 강화될 것입니다. 물론 XR은 굉장히 혁신적인 공간입니다. 그리고 새로운 디바이스들이 계속해서 출시되고 있습니다. 여러분께서 가급적 많은 플레이어들에게 도달할 수 있도록 저희는 매직 립 2, 플레이스테이션 VR2, 퀘스트 프로에 대한 지원을 22.2부터 제공할 것입니다. 여기에 더해서 21 LTS 버전을 프로덕션에 사용하고 계셨던 분이라면 퀘스트 프로에 대한 완전한 지원을 누리실 수 있습니다. Eye Tracked Foveated Rendering 이 21 LTS에서도 출시가 될 것입니다. 마무리하기 전에 또 말씀드리고 싶은 것은 저희가 핸드와 아이 인풋에 대한 플랫폼 교차적 솔루션을 개발하고 있다는 것입니다. 그럼 마리님을 이제 모시고 팀의
개발 능력 강화에 대해서 얘기해 보겠습니다. 안녕하세요. 저는 마리고요. 유니티 버전 컨트롤 프로덕트 매니저입니다. 유니티 데브옵스 팀은 많은 노력을 통해서 효율성과 협업을 강화하고 있습니다. 그러면 여러분께서는 게임을 만드는 데만 집중할 수 있겠죠? 저희가 클라우드 빌드와 플라스틱 SCM 관련된 내용을 23 버전에서 출시할 것입니다. 클라우드 버전은 매니지드 서비스로서 빌드 워크플로우를 클라우드에서 자동화할 수 있습니다. 그래서 기존의 버전 컨트롤 시스템의 소스 파일을 활용할 수 있습니다. 그리고 플라스틱 SCM 등을 활용을 해서 빌드를 매뉴얼하게 트리거하거나 연속 인테그레이션을 사용해서 빌딩을 시작할 수 있습니다. 그리고 저희가 빌드가 왜 실패했는지를 진단할 수 있는 기능도 제공할 계획입니다. 그래서 이 페일리어가 어떤 카테고리에 속하고 있는지를 파악하고 또 이러한 문제를 즉각적으로 해결할 수 있는 도움을 드리기 위해서 출시가 되는 기능입니다. 그리고 모든 빌드 컨피규레이션이 변경 가능하기 때문에 명시적으로 모든 빌드 파라미터를 선정할 수 있게 됩니다. 그리고 빌드 워크플로우를 완전히 컨트롤할 수 있게 됩니다. 다음으로 빌드 타임을 줄이기 위해서 저희가 프리미엄 빌드 머신을 여러분께서 활용할 수 있도록 더 많은 기능을 제공하게 될 것입니다. 이렇게 된다면 인크리멘털 빌드와 함께 이걸 보완하는 방식으로 사용을 할 수 있다는 것입니다. 그러면 최신의 빌드에서 조금씩 다른 내용만 작업을 하시면 됩니다. 전체적으로 작업할 필요가 없는 것입니다. 그럼 지금부터는 플라스틱 SCM에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 플라스틱은 유니티의 프로그래머, 아티스트, 디자이너용 버전 컨트롤 솔루션입니다. 모든 팀들이 동일한 선상에서 개발을 할 수 있도록 하기를 원했고요. 또 코드 개발과 크리에이티브 워크플로우의 니즈를 충족하고자 했습니다. 피드백을 받아서 저희는 4가지 분야에서 개선을 하고 있습니다. 클라우드 에디션 유저라면 여러분께서 중복된 태스크를 머징 프로세스에서 클라우드 머지봇을 사용해서 줄일 수 있습니다. 머지봇은 현재 언프레미스 피처로 제공이 되고 있는데요. 클라우드 유저에게도 곧 제공이 될 것입니다. 다음은 3D 프리뷰인데요. 이것은 다양한 비주얼 워크플로우로 향하는 디딤돌입니다. 여러분의 의견을 저희는 계속해서 듣고 있습니다. 웹에서도 컨트롤이 가능한 익스피리언스가 필요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 또 굉장히 풍부한 코드 리뷰 경험이 필요한다는 걸 알고 있기 때문에 새로운 플라스틱 SCM과 유니티 대시보드에 투자하고 있습니다. 새로운 웹 경험을 통해서 여러분께서는 팀 멤버의 온보딩을 보다 쉽게 하고 퍼미션을 관리할 수 있고 파일을 브라우징 할 수 있게 될 것입니다. 유니티 대시보드에서 변경사항에 대해서도 내비게이션이 가능하고요. 마크다운 파일도 추가할 수 있습니다. 또 GIF와 엠베드 이미지도 추가할 수 있습니다. 또 팀 멤버가 제출한 작업물에 대해서 논의를 하고 검증을 할 수도 있습니다. 이것을 그 유니티 대시보드에서 직접적으로 머지를 해서 새로운 코드 리뷰 경험을 누릴 수 있게 될 것입니다. 또 여러 리뷰어가 한꺼번에 리뷰를 할 수 있게 될 것이고요. 또 변경사항을 날짜나 액션, 컬러, 라벨별로 필터링할 수 있게 될 것이고 클릭 한 번이면 더 자세한 정보를 보실 수가 있습니다. 코드도 보실 수 있고요. 베타 버전에서 유니티 대시보드에 새로운 기능을 제공하게 되어서 매우 기쁩니다. 네, 여기까지 많은 내용을 말씀드렸는데요. 여러 발표자분 감사합니다. 보시다시피 저희는 굉장히 많은 기대가 되는 기능과 툴을 준비하고 있습니다. 유니티를 이용하시는 여러분의 다양한 작업과 관련된 개선 사항인데요. 이런 모든 노력은 여러분의 피드백 덕분입니다. 저희 유니티가 프로젝트를 지원하는 그 기반에는 여러분의 피드백이 있습니다. 피드백을 주시려면 포럼에 오셔도 좋고요. 디스코드, 레딧 포럼도 있습니다. 그리고 향후 몇 개월 동안 다양한 행사가 있을 것입니다. 마지막으로 22.2 테크 스트림을 한번 살펴봐 주시길 바랍니다. 곧 출시가 될 것입니다. 감사합니다.